परमेश्वर तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत सारी बरकत देन। सो परमेश्वर के प्यारेओ, परमेश्वर के जिंदा कलाम के विचों थोड़े समय के लिए असीं मनन करांगे और इहदे ते गौर करांगे। बड़े गौर दे नाल उस कलाम नूं सुनांगे और उसनूं अपने जीवनां विच रिसीव करांगे, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जी ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿਫਤ ਔਰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਝੁਕਦੇ ਆ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆ। ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਵੀ ਦੱਸਦਾ ਆ ਭਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਥੱਕੇ और भार हेठ दबे हो मेरे को तो मैं तुहानू आराम देवांगा। तो इंसान जो इस संसार दे विच थक जाता है, टुट जाता है और परेशानियां विच, संघर्षां दे विच, बीमारियां दे विच और कई झमेलियां दे विच जो अपने आप नूं फसा लैंदा है, फिर उसनूं परमेश्वर जी का चेता आउंदा है। हालेलुया। फिर वो रब वल मुड़दा है, परमेश्वर की हजूरी विच पहुंचदा है और परमेश्वर की हजूरी विच आण के वो परमेश्वर की वर्शिप करता है। परमेश्वर के प्यारेओ, जो असीं परमेश्वर की हजूरी में आ चुके हैं तो बड़े सचेत होकर बैठे होना। इस तो पहले कि असीं जिंदा कलाम दे विच अगे बढ़ीए, थोड़ा ध्यान दे नाल थोड़े बड़े हुशियार होकर बैठना है, क्योंकि जो परमेश्वर का बीज बीजा जाता है तो विरोधी चराउण वास्ते नाल ही खड़ा होता है। जो किसान जड़ा आ वो किसान जो छिट्टा दिंदा अपने बीज का तो जानवर भी नाल ही उड्डे फिरदे हुंदे आ। हालेलुया। और जानवर की कर रहे आ, उस बीज नूं खाण दे लई लैके जांदे आ, पर जिहड़ा साडा बीज बीजा जांदा आ शैतान उसनूं नाश करन दे लई लैके जांदा आ। तो असीं अपना बीज कभी भी नाश होण नहीं देना। जिन्हें लोग परमेश्वर के जिंदा कलाम नूं साਂਭ के रखते आ, अपने हिरदे में जमा करते आ, वो कभी भी नुकसान नहीं कराते, या कह लो कि कभी भी उन्होंने तरक्की के विच कोई रुकावट नहीं पै सकती। अगर साड़ी आत्मिक तरक्की के विच रुकावट पै रही आ तो तुसीं कभी भी सरीरक तरक्की कर पहले सानू परमेश्वर आत्मा में वधाउणा चाहुंदे आ। हालेलुया। परमेश्वर का कलाम दसदा है पहले राज के धर्म की खोज करो, जमाने दी चीज़ां तुहाडे पिछे पै के। तो अज इंसान की सोच थोड़ी अलग किस्म की हो गई आ। अज का इंसान सिर्फ तो सिर्फ संसार दी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दिंदा है। वो सोचता भी शायद संसार दी सारियां चीज़ां मेरे घर में आ जान, मेरी झोली में पै जान, बस यही मेरे लिए स्वर्ग आ। नहीं नहीं, परमेश्वर के प्यारेओ, ये स्वर्ग नहीं हैगा। धरती ते आण के असीं थोड़े समय के लिए ही टिके दे आ। जो कुछ असीं इकट्ठा करते हैं, जो कुछ असीं बनाउंदे आ जां घड़दे आ, वो थोड़े समय बाद असीं चले जाना, किसी होर दी ड्यूटी लग जानी है। आपां चल जाना, दूजे की ड्यूटी आ जानी आ, ओहदा मालक बन जाना है। हालेलुया। तो सानू उस परमेश्वर की महिमा करने की लोड़ आ जिहड़ा परमेश्वर सानू शक्ति दे रहा है। अज का साडा विषय है कि साडा परमेश्वर सानू शक्ति दिंदा आ। वो परमेश्वर सानू शक्ति अथॉरिटी दे रहे आ। अगर असीं उस अथॉरिटी नूं, उस अधिकार नूं सही तरीके दे नाल रिसीव नहीं करांगे जां इस्तेमाल नहीं करांगे तो कभी भी असीं बरकत नहीं पा सकते। पिछले हफ्ते विच भी एक मैसेज होया सीगा, शायद सारे लोगों को याद होएगा। जिन्हें लोगों को याद आ वो अपना हाथ खड़ा करके दस सकते आ, तो मैंने पता लग जाएगा भी हाँ भाई सानू सारिਆਂ ਨੂੰ याद आ। किन्ने लोग आ जिन्होंने पिछले हफ्ते का मैसेज याद आ? 1 2 3 4 5 6 7 ਤੇ 8, सिर्फ सारी कलीसिया ਦੇ ਵਿੱਚ 8 लोग ने जिन्होंने पिछले हफ्ते का मैसेज याद आ। कोई जाना दस दे उच्ची आवाज़ के नाल। हाँ जी, कौन बोल रहा है? मुझे समझ नहीं लगी भाई। हाँ दीप, हुण बोलो, उच्ची बोलो। हालेलुया। परमेश्वर साडे नाल धीरज कर रहे आ।
ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤੇ ਹੀ ਕੋਈ ਦਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਭਾਈਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਦੀ ਭਈ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਰਿਹਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ। ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੋਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਸਾਡੀ ਇਸ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਆਤਮਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੇ 19 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਜਣਾ ਲੂਕਾ 10 ਬਾਬ ਔਰ ਉਹਦੇ 19 ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੇ ਲਤਾੜਨ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਵੈਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਕ ਬੁਲਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਚੂਹਿਆਂ ਦੀ ਲਤਾੜਨ ਦਾ ਔਰ ਵੈਦ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਜੀ? ਅਖਤਿਆਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਰੱਖਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਖੜਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕੰਬਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਠੂਹਿਆਂ ਦੇ ਲਤਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਵੈਰੀ, ਵਿਰੋਧੀ, ਫੇਲੀਅਰ, ਉਹਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। तो साडा नुकसान क्यों हो रहा भाई? हालेलुया, हालेलुया। साडा नुकसान क्यों हो रहा? ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਪਰ ਉਸ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਬਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਰਤਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਆ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਬਰਕਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਰਤਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁਸ਼ਟਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। तो ये वचन मेरी जिंदगी में क्यों नहीं काम कर रहा? ये जो लिखत हो चुकी आ, ये जी लिखत लिख के दे दी गई है, वसीयतनामा हो चुकिया आ, तो ये पावर मेरे में क्यों नहीं आ रही? सुनिए, अज पावर क्यों नहीं साढ़े विच आ रही? असी अपने आप को देखिए, मैं इसके लायक बन चुके हैं। मैं इस वचन नूं जिहड़ा मेरे वास्ते बोल दिता गया आ, ये वचन ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਸੀਅਤਨਾਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆ, ਵਸੀਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਦਾ ਨਾ, ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਪਿਛੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਉਮਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੇਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਵਸੀਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਵਸੀਅਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ? ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ ਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਸਕਦਾ। तो ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। परमेश्वर जी ने लिख के दे दिता, वसीयत कर दी आ, सानू शक्ति का अधिकार दे दिता आ। शक्ति परमेश्वर दे रहे आ। अगर शक्ति साडे विच काम नहीं कर रही तो साडी प्रॉब्लम आ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਦੇ ਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫੰਦੀ ਵਿੱਚ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਭਈ ਆਪਾਂ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਆਮ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਸਾਏ ਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਰਾਮਾ, ਕੋਈ ਸੀਰੀਅਲ, ਕੋਈ ਨਾਟਕ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹਾ ਡਰਾਮਾ ਬੜਾ ਕਿ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਕभी सास भी बहू होती थी। हालेलुया। वो बड़े लोग कहते रहे आ, खास करके बहुत भैन देखती ने, कभी सास भी बहू होती थी। तो वो देखते कि ਉਹਦਾ असर ਇੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਆ, और फिर सारा ड्रामा घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਉਹ ड्रामा सारा ही फिर घर ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। हालेलुया। गौर करियो, मैं किसी सीरीयल जे किसी या ड्रामे के खिलाफ नहीं हैगा, ना किसी कंपनी के या मैं किसी भी फिल्म बनाने वाले के खिलाफ नहीं हैगा। मैं तो सिर्फ ये दस रहा कि परमेश्वर की पवित्रताई विच आउण दे लई सानूं किहड़ियां-किहड़ियां चीज़ां नूं कट करना पेगा। तो बड़ियां चीज़ां ने जिन्हां नूं सानूं अपने आप नूं कट करना पेगा। कट करके असीं फिर जाके पवित्रताई विच आ सकदे हां। छोटे-छोटियां गल्लां ने जिहड़ियां सानूं फसा लैंदियां ने, छोटी-छोटी गल ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਫੰਦੀ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਮਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਮਨਾ ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਪਾਪ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੁਰੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, तो ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨਾ ਪਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗਰੋਥ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਨਮ ਧਾਰਨ ਕਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। परमेश्वर के कलाम च पढ़ रहे थे, देखो मैं तुहानूं सप्पां दे जूआं दे ताड़न की शक्ति और वैरी की सारी शक्ति ते इख्तियार दिता है। तो असीं क्यों नहीं अपना अधिकार रख रहे, असीं क्यों नहीं डांट रहे शैतान नूं? क्योंकि असीं खुद कमजोर हाँ। जदों ही असीं डांटण की कोशिश करते हैं, शैतान आण के साडे अगे भंगड़ा पाउण लग जांदा है। तूं किदां मैनूं कढ सकदा आ, तेरे च आ कमी आ, बंदा उत्थे चुप कर जांदा। तेरे च आ कमजोरी आ, बंदा उत्थे शर्मिंदा गठाणू हो जांदा आ। हालेलुया। प्रकाश दी पोथी विच दस्सिया गया, ਹੁਣ ਸਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ, ਹਾਏ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਨੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫਸਾਉਂਦਾ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਾਪ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਦਲੇਰੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰ, ਤੂੰ ਜਨਾਹਕਾਰੀ ਕਰ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਕਰ, ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਰ, ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ, ਚੁਗਲੀ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰੀ ਕਰ, ਚਲੋ ਚੋਰੀ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੁਗਲੀ ਕਿਹੜੀ ਨਿੰਦਿਆ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਆ। ਚੁਗਲੀ ਕਰਨੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣੀ, ਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਾਤੀ, ਉਧਰੋਂ ਪਹੁੰਚਾਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਣ ਕੇ ਡਾਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਡਾਕੀਏ ਬਣ ਕੇ ਡਾਕ ਵੰਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਆ, ਗੋਡੇ ਟੇਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੱਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਡਾਂਟੀ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਕਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੀ ਤਾਂ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਟਾਇਰ ਨਹੀਂ ਭਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਗੱਡੀ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਈਟ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੰਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। तो असी अपनी
ਆਤਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਮਾੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਥੈਲੀ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਕ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀ ਪਾਵਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰੇ, ਹੋਰ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖੇ, ਹੋਰ ਸ਼ੇਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਾਵਰ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਉਹ ਬਲੈਡਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਠੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਾੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਰੱਖੋਗੇ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਥੋੜੀ ਦਾਰਿਆ ਦਾ ਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪੈਲੀ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਸਾਲ ਦਾ ਠੇਕਾ ਤਾਰਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਚੰਗੀ ਫਸਲ ਕੱਢੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾੜੀ ਕੱਢੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਥੋੜੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥਿਆ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਗੁਨਾਹ ਸੀਗੇ, ਐ ਸੀ, ਫਲਾਣ ਸੀ, ਢਮਕਾਣ ਸੀ, ਨਸ਼ੇਬਾਜ਼ ਸੀ, ਐ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ? ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਈਏ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦੀ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਖੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਬਾਬ ਔਰ ਉਸਦੇ 18 ਵਚਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਵਚਨ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਲੂਕਾ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੇ ਰੰਗੂਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੰਗੂਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਰਫਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਰਫਲ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਨੂੰ ਰਫਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਰਫਲ ਫੜਾਤੀ, ਲੈ ਭਾਈ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਵਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਯੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਮਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 18 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨੋਗੇ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ, ਸੋ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਆ? ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨੋਗੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਨੀਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਨੀਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਬੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜਿਹਨੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਏਲੀਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਜਾ 17 ਬਾਬ ਤੇ 18 ਬਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਏਲੀਆ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਆਹਾਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਏਲੀਆ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਸੀ? ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਨਾ ਤਰੇਣ, ਆਕਾਸ਼ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਉਹਨੇ। ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਆ? ਹੈ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਿਲ ਸਕੇ? ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਰੱਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਐਸੀ ਹਿੰਮਤ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਹੀ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ।
ਏਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਨਾ ਤਰੇਲ ਪੈਗੀ, ਔੜ ਲੱਗੇਗੀ, ਕਾਲ ਪਏਗਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਆਕਾਸ਼ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਏਲੀਆ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕੀਤੀ ਕਰਾਈ ਆ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਚੁਗਲੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਚੁਗਲੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਤੀਜੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਚੁਗਲੀ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਉਸ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, 6 ਦਿਨ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ। ਕੀ ਸੁਣਦੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪ੍ਰਤੀਤ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ। ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਗੀਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਹੈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਸੀਹ ਗੀਤ ਸੁਣਦਾ ਆ? ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਖੁਦ ਮੈਂ ਆ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਬਣਨੀ ਆ, ਸੁਣਨਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੋਂ ਜੜ ਮਾਰੇਗਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਣ ਕੇ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਗੀਤ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਚਨ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਪੰਛੀ ਆਣ ਕੇ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੱਕੀ ਵਗੈਰਾ ਬੀਜਦਾ ਆ ਤਾਂ 4-5 ਦਿਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਦਾ ਆ। ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਸਾਇਲੈਂਟ ਕਰੋ ਬਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਪੀਪਾ ਕੁੱਟਦਾ ਆ ਪਏ ਕਿਤੇ ਕਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਆਣ ਕੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਚੁਗਣਾ ਨੇ। 4-5 ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੜ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਬੇਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਸੌਂ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੀ? ਰਾਤੀ ਕੀ ਕਲਾਮ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਅਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਣ ਕੇ ਜੰਗ ਲੜੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੋਗੇ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਭਾਈ ਇਹ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜੜ ਨਾ ਮਾਰੇ, ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਨਾ ਸਕੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਏਲੀਆ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, 3.5 ਸਾਲ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਯਕੂਬ ਦੀ ਪਤਰੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਏਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ। ਯਕੂਬ 15 ਉਹਦੇ 17 ਵਚਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਏਲੀਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਖੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭੁੱਖਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਿਆਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਠੰਡ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਲਿਖਿਆ ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਆਕਾਸ਼ ਥੰਮਿਆ ਰਿਹਾ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਆਈ, ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾਲ। ਹਿੱਲਿਆ ਕਦੀ? ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕੁਝ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ?
ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਝੂੰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਰੱਖੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਕਿਤੇ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਖੁਦ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਏਲੀਆ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਪਤਨੀ 5:17 ਤੋਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਏਲੀਆ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਣ ਵਾਲਾ, ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਬਨਾਵਟੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਕਈ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ 3.5 ਦਿਨਾਂ ਵੜਿਆ ਤੀਕਰ 3.5 ਵਰਿਆਂ ਤੀਕਰ, 3.5 ਸਾਲ, 3.5 ਵਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, 3.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਰਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੀਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਰਖਾ ਨਾ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ ਵਰਖਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨੋਗੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈਗਾ। ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆ? ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਕਈਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਰੱਬ ਐਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੱਚ ਆ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਵਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੱਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਥੋੜੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾ ਕੇ ਆਖੇ ਮੈਂ ਗੱਚਾ ਗੱਚ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੋ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਚਨ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਬਦਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਵਸੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਸਕੀਏ ਭਈ ਆਪਾਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠੀਏ ਦੋ ਜਣ। ਮਤੀ 18 ਤੋਂ 20 ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੋ ਜਣ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਅੰਗ ਅੱਜ ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਰਾਮਕਾਰੀ ਦਾ ਅੰਗ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ 100% ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਲ ਵਿਛਾਇਆ ਦਾ। ਛੋਟਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਊਟ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਨਾ ਉਸ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਚੀਬਾਜ਼ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹਰਾਮ ਕਰਨਾ, ਡਰਾਕਲ, ਨਾ ਘਿਨਾਉਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਝੂਠੇ, ਨਾ ਝੂਠ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨਾ ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਗਏ, ਝੂਠ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰੀ ਗਏ, ਝੂਠ ਦਾ ਪਲਾ ਬਣਾ ਵੇਚੀ ਗਏ, ਤਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਝੂਠ ਦਾ ਕੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਾਹਦੀ ਘੱਟ ਪਾਉਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਝੂਠ ਦਾ ਕੜਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਕਾਹਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਓ, ਪਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਸੀਅਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਮਾਲਕ ਕਦੀ ਵੀ ਬਣ। ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇ ਤੇਰੀ ਸੱਜੀ ਅੱਖ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦੀ ਆ ਤੈਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਕਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪਾਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਆ, ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਫੁਰਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਟੁੰਡਾ ਹੋ ਜਾ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਤੇਰਾ ਸੱਜਾ ਪੈਰ ਤੇਰੇ ਕੋ ਪਾਪ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ
ਫੁਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇ, ਲੰਗੜਾ ਹੋ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾ ਤੇ ਚੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਰੂਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਆਂ ਹੋਣਾ ਆ। ਰਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਭਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੇਂਡੂ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਤੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੋਣ। ਜੂਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਵੱਡਾ ਸਿੰਘਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ, ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਭੱਜ ਗਏ, ਸਭ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਪੋਥੀਆਂ ਖੋਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੋਥੀਆਂ ਖੁੱਲਣੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਬੋਲਣ ਦੀਆਂ ਪੋਥੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੋਥੀ ਲੱਗੀ ਦੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਕੀ ਲਾਭ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੀ ਆ। ਭਾਈ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਔਰ ਪਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਲੇਖਾ ਚੋਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਤਨੀ ਭੀੜ ਚੋਂ ਭੱਜੀ ਜਾਵੇ। ਨਾ ਜੀ, ਨਾ ਜੀ, ਨਾ। ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਚੰਗਾ ਗੁੱਡ ਮੈਨ ਆ। ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹੇਗਾ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਨਾ ਪਤੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ। ਭਾਈ ਪਤਨੀ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤੀ ਭੀੜ ਵਿੱਚੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਇਕ ਔਰਤ ਸੀਗੀ। ਇਹਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇਣ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਤਨੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ। ਲੇਖਾ ਆਪਣਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਰਸਨਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਸਾਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆ ਫ੍ਰੀ 'ਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਫੀਸ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਅਸੀਂ ਘਰੇਲੂ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭਗਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗੀਤ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਤੇਰਾ ਧਨ ਹੈ, ਧਨ ਕਮਾ ਲਾ ਤੂੰ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 2 ਜਨ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚੱਲ ਬਿਮਾਰੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਚੋ। ਬੱਚਾ ਡਰ ਰਿਹਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਲੋ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਇਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਲਾਲੂ ਨੂੰ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਪਾਲੂ ਨੂੰ, ਹੈ ਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧੇਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੱਢਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹਨੇ ਕਹਤਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ, ਅਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਡਾਂਟਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਏ ਰਾਤੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਡਰ ਗਈ, ਹਾਏ ਰਾਤੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਡਰ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੂੰ ਨਾ ਡਰ ਭਾਈ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਡਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਉਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੋਰ ਛੱਡੋ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ ਕੋਈ 2-4 ਛਿੱਟੇ ਖੂਨ ਦੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ
ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? 4 ਦਿਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੁਆਂਢਣ ਨੇ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰਤਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਦੇਵੋਗੇ ਮੈਂ ਬੰਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲੋਗੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਤੋ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਡਾਂਟੀਆਂ ਜਾਣ ਗਈਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬੜਾਉਤੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਸਾਨੂੰ ਸਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਾਣਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਆ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਬੋਲਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ। ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 18 ਬਾਬ ਦੀ 19 ਤੇ 20 ਆਇਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਮੀਆਂ ਤੇ ਬੀਵੀ ਹੋਣ, ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਹੋਣ, ਦੋਵੇਂ ਜੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ। ਸਰਬਤ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਜਿਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਫੇਲ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋਏ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਹੁੰਦੇ ਵੀ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਆਮੀਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੱਚਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਤੇ ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਨਾਨੀ ਦੀ ਮੱਖਣ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਦੀ ਸਲਾਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ? ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ? ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਔਰਤ ਕਹੇ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਚੱਲ ਭਲੇ ਲੋਕ ਬਹਿ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਦੁਆ ਕਰੀ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਣੀ ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਜਣੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ, ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਇੱਕ ਦੀ ਰਾਇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਦੂਜਾ ਆਖੇ ਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ। ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇ, ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਫਾਸਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਉਹ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਓਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਆ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਜਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਜਣ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੂੰ ਬਚਾ ਲਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮਾਰ ਲਾ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ, ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਂਟ ਰਿਹਾ ਤੇ ਡਾਂਟ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ, ਸਭ ਫੇਲੀਅਰ ਨਿਕਲ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਂ। ਅੱਗੇ बढ़िए।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਉਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਜਣੇ ਬੈਠ ਜਾਓਗੇ ਨਾ ਘਰੇ ਆਪਣੇ, ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਾਇਦ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਬੇਬੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 2 ਜਾਂ 3 ਬੈਠ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋਗੇ, ਪੁਕਾਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਬਾਉਂਡਰੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦੀ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਗਰਮਾਨ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 91 ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਪਣੇ ਅਗਰਮਾਨ ਤਾਂ ਚਲਾਏਗਾ ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਜੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇਰੇ ਮੁੱਢ 1000 ਤੇ ਤੇਰੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ 10,000, ਪਰ ਉਹ ਤੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੋਨੋਂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾੜ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜੋ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਰਾਮੇ ਚੱਲਦੇ, ਸੀਰੀਅਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਕੁਝ ਡਰਾਮੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਊਟ ਪਟਾਂਗ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਭਈ ਉਹ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਨਾਨੀ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਆਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਬੜਾ ਬਿਜੀ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ, ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ 100% ਸੱਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਇੱਕ ਮਨ ਹੋ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਭਗਤੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਭਈ ਔਰਤ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੁੜੀ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੁੰਡਾ ਕਿਸੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਸੰਡੇ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸੱਪਾਂ ਤੇ ਠੂਹਾਂ ਦੀ ਲਤਾੜਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਜੋਦਾ ਬੈਠਾ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕਾਸ਼ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਸੁਣਾ ਸਕਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਵੋ। ਇਹ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿਆਸ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਪਿਆਸ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਝੁੰਗੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇਣ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, 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 ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਰੀਫੋ ਪਵਿੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਿਆ ਕਰਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਸੁਣਿਆ, ਸਭ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਫਲਾਈਨ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਜੋ ਲੋਕ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਔਰ ਬਰਕਤ ਪਾਉਣ। ਇਹ ਜਿੰਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੜ ਮਾਰੇ, ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ ਔਰ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ।